I wholeheartedly invite you and welcome you to the online classes conducted by Kungar School for 10th Kannada medium students who have opted English as second language. Today, let us read the most important lesson in your textbook, that is Dr. B.R. Ambedkar. His biography or his not at all autobiography. Here, before going to read the text, we should have some additional knowledge of B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar was a mixture of Buddha and Basava, who strived very hard for the social reform. Buddha taught there should be equality among the people. The people should love each other. In the same way, Basavanna also tried his level best to propagate the idea of socialism, and he is also called the great reformer. Ambedkar also once said that he liked the religion which taught liberty, equality and fraternity. So Ambedkar was a voracious reader. He read many books, innumerable, countless books he read, and amassed the knowledge about the legal polity, and he once said that the reformation of society is not easy. Each and every person should take a lot of interest in improving the quality of liberty, equality and fraternity. These are the very important for safe running of the state. Here, I can say that Ambedkar got each and every knowledge from all the sides. So there is one proverb, the first line of Rigveda, it says that let the knowledge come from every side. So Ambedkar also got the knowledge from every side. He was most intelligent. He was most courageous also. Once this lesson is written by R. Venkataraman, who was a lawyer, famous lawyer and social reformer, politician. He was union minister also and became the President of India.
he wrote this lesson about Ambedkar. We can also say, we can compare Ambedkar to our Sarvajna. ಸರ್ವಜ್ಞನೆಂಬವನು ಗರ್ವದಿಂಬಾದೆಪನೆ ಸರ್ವರು ಒಂದೊಂದು ವಿದ್ಯೆಯ ಕಲಿತು. ಆ ಪರ್ವತವೇ ನಾನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಂಬವನು, ಭೀಮರಾವ್ ಎಂಬವನು ಗರ್ವದಿಂಬಾದೆಪನೆ ಸರ್ವರು ಒಂದೊಂದು ವಿದ್ಯೆಯ ಕಲಿತು. ಈತ ಮೇರು ಪರ್ವತನಾದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಒಂದು ಜೀವ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೇಷನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ದೇಶ ಬಂಗಾರದಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎದರಿಂದ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಿಂದ. ಆ ಜನರು ಈ ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ ದುಡಿದ್ರೆ, if they put their efforts properly, the nation will become great and strong. Men who for truth and honor's sake, ಯಾವ ಜನರು ಸತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಯಾವ ಜನರು ಒಂದು ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದು ಎತ್ತರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಪಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೋಡಿವಿ, ಮೆನಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ಸ್ ಫಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. Gandhiji was sent to jail, Nehru was sent to jail, Vallabhbhai was also sent to jail, even our Subhash Chandra Bose fought for the country. There are many innumerable people who fought for the country and suffered a lot. ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು, ಆದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ಬೋದು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಯಿತು, ಆದರೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನೇ ನಾವು ಮುಟ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ವಾಂಟ್ ಅಲೌ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀಪಲ್ ನಾಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಿ ವಿಲೇಜ್. They have to live away from the village. Even they are barred to drink the water from the wells where the upper class people were drinking. ಆವಾಗೇನಿತ್ತು? ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಮಾಡಿ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ರಿಜಿಡ್ ಮಾಡಿದರು. ವರ್ಣಭೇದಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆದವು. ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಅಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್. ಅವರನ್ನು ದೂರ ಇಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವರ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಊರಲ್ಲಿ ಬರಗೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದಿ ವಿಲೇಜ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ permitted to drink the water from the well where the upper caste people used to drink the water or take the water. In this way, the Indian depressed class suffered a lot. But whereas this Ambedkar, I can say the icon, the pioneer who fought for the upliftment of depressed class, here the poem also says, brave men who work while others sleep. ಶೂರ ಜನರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಆ ಒಂದು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಚರಿರ್ತಾರೆ. ಮಳೆ ಬಿಸಿಲು ಚಳಿ ಅನ್ನದೇ
ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಣಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅಂಥವರ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ at the border and fight the enemy. ಆ ಒಂದು ವೈರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಪಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಸ್. ವಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ awake for 24 hours. Here also brave men who work while others sleep, who dare while others fly, and build a nation pillars deep and lift them to the sky. ಈ ದೇಶದ ಸ್ತಂಭಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ನೆಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಎತ್ತುವಂತಹ ಈ ಜನರು ಅಂತ ಈ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇಶದ ಒಂದು ಪ್ರೌಢಿಮೆ, ಭವ್ಯತೆ ಮೇಲೆತ್ತು ಬರ್ತದೆ. ಯಾರಿಂದ? ಈ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಂದ. ದೋಸ್ ಹೂ ಪುಟ್ ದೇರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಹೂ ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ and contribute their service and everything, those people had lift the country, and God, all of us love our country, don't we? But some people believe soldiers and politicians are the only people who can build the nation and contribute directly to its growth. So, sometimes you see only soldiers and some politicians and some common people who are not politicians. Even you see B.R. Ambedkar was not politician. He didn't join any party. And so we can say such people also contributed for the social reform. So here we can read Dr. B.R. Ambedkar's story written by R. Venkataraman. I told you already. Here we can say that Ambedkar used to say that I like the religion that teaches liberty, equality and fraternity. ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ತೀನಿ? ಯಾವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೆಚ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬಂಧುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂಥ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಧರ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಿಮ್ಮದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಯಾವುದೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಧರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ, ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂಧುತ್ವ ಇದೆ, ಯಾವ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಮೆಚ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವರು ಮೆಚ್ತಾರೆ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಧರ್ಮ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಶನಿವಾರ ರವಿವಾರ ಸಂಜೆ ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಎಂಥವರು ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಒನ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಣ. ಒನ್ ಟ್ರೇಟ್ ವಿಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಹೊರಾಸಿಯಸ್ ರೀಡರ್. ಇವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ and also throughout his life he was voracious reader. ಇವರೊಬ್ಬ ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾನದ ದಾಹ ಉಳ್ಳವರು.
ಹೊರಾಸಿಯಸ್ ರೀಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೆರಿ ಈಗರ್ ಟು ನೋ ನಾಲೆಜ್. ಈಗರ್ ಟು ನೋ ನಾಲೆಜ್. ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ದಾಹ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ಹಸಿವೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಜ್ಞಾನ ನ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಿದ್ವಂಚ ನೃಪತ್ವಂಚ ನೈವತೂಲ್ಯಂ ಕದಾಚನ. ಸ್ವದೇಶೇ ಪೂಜ್ಯತೆ ರಾಜನ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ವಿದ್ವಾನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಹಿಡಿದು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ರಾಜನೇ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನು ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸ್ತಾನೆ. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಈ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನೋಡ್ರಿ, ಆತನು ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನು? ದ ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ರೀಡ್ ಮೆನಿ ಬುಕ್ಸ್. ಹಿ ವಾಸ್ ಹೊರಾಸಿಯಸ್ ರೀಡರ್. ಅವರು ಜ್ಞಾನದ ದಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಕಡಿಮೆನೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ ಬರಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆಗ ಅವ್ರ ಜೀವನದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಈ ತಮ್ಮ ಏನು ಈ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಓದೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, he had an insatiable thirst. ಇನ್ಸ್ಯಾಟಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗದ. ಇನ್ಸ್ಯಾಟಿಯಬಲ್ ಥರ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರಡಿಕೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆ. ನೋಡ್ರಿ, ತೃಪ್ತಿಯಾಗದ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಕುಡಿದ್ರೂ ಕಡಿಮೆನೇ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಕುಡಿಬೇಕು ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದಲ್ಲ, ಆಗ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪಡಿಬೇಕು. ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಪ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ಪಡಿಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಏನಿದೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಥರ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬುಕ್ಸ್. he bought books by curtailing his daily needs. ನೋಡ್ರಿ, ತಮಗೆ ಬಂದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ he used to purchase the books, curtailing his daily needs. ಅವರ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಖರ್ಚನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಯಾವ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡದೆ. ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು 2 ದಿನ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದೂ ಈ ಬುಕ್ಕ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನೋದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಹೇಗಿದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು 2 ದಿವಸ ಇವರು ಉಪವಾಸ ಇರ್ತಿದ್ರು. He didn't take the food. Instead, he purchased many books. What he had saved the money by curtailing his own needs. ತನ್ನ ಯಾವ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳದಾವ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು only he purchased books with the help of the money which he had saved, curtailing the daily needs. ದಿನಪ್ರತಿ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವು ಅವರು ಅವ್ರ ಹೊತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು, ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ, ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಹವ್ಯಾಸ. ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟು ಯಾರಲ್ಲೂ ಇದ್ದದ್ದು ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇವರೊಬ್ಬ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅನ್ನಲು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಹಿಂಜರಿಯೋದಿಲ್ಲ.
ಇವರು ಸರ್ವಜ್ಞರು. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ he is said to have purchased about 2000 old books. ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು 2000 ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ್ರು. when he was in New York he purchased 2000 books. ನೋಡ್ರಿ, 2000 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಪುಸ್ತಕ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಇವರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಲಿಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಓದದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಓದುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು we should cultivate the character, the quality of reading more and more books. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅವರಿಂದ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ at the time of second round table conference, ಎರಡನೇ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ in London ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ he bought so many books that they had to be sent to India in 32 boxes. 32 ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. when he was in London at the time of second round table conference. ಎರಡನೇ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಪರಿಷತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ he purchased many books and filled many boxes. 32 boxes were sent to India. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಎಂಥ ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರೀತಿ, ಗ್ರಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇವರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದದ್ದು ಬಹಳ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಖಣಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ವಿದ್ಯೆಯ ಪರ್ವತನೇ ಇದ್ದ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನಾವು. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭೀಮರಾವ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಇದನ್ನು ನಾವು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನು ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ವಿಷಯ. ನಾನು ಅನ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಸ್ವರ್ಣ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು. ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಆದಂಥ ಪ್ರಭಾವಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು? ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಪ್ರಭಾವ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಭಾವಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ತೀವಿ, ಪೂರ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ದಾರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾರ್ಗ, ಅವರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಅವರ ತತ್ವಗಳು. ಆ ತತ್ವಗಳು ಏನದಾವ ಇದೇ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಮಾನತೆ, ಬಂಧುತ್ವ. ಈ 3 ಮುಂದೆ ಯಾವ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ದೇ ಆರ್ ಲಿಬರ್ಟಿ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಫ್ರೆಟರ್ನಿಟಿ. ಈ 3 ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರಂಥನೂ ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇವನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ದೀಸ್ 3 ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ inculcated or taken together in our life, or they are adopted in our life, we will become the great personalities. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದ್ತೀವಿ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೇಜರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಆನ್ Dr. Ambedkar. While in the USA, he was drawn to the 14th Amendment
of the Constitution of the USA, which gave freedom to the black Americans. ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತು? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. They were slaves. They were sold and purchased in markets like the animals. ಪ್ರಾಣಿ ಪಶುಗಳಂತೆ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಜನರನ್ನು. ಆ ಕಪ್ಪು ಜನರನ್ನು, ನಿಗ್ರೋಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹೋದರು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ದುಡಿಯಲು ಕರ್ಕೊಂಬಂದರು. ಹೋಗಿ ಹಡಗು ತುಂಬಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಗುಲಾಮರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಹಂಟರಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸ್ ಆನ್ ದೋಸ್ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ who were considered to be slaves. They were from South Africa. ಈ ಜನರು ಅಪ್ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್ದವರು ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. There was no freedom. There was no equality. And there was no fraternity between upper caste and these slaves. ಈ ಗುಲಾಮರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಏನೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ was a president of USA. He advocated that freedom should be given to the black people. So they brought this amendment. This is 14th Amendment of the Constitution of USA. USAಯ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ 14ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಂದರಲ್ಲಿ. ಈ 14ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ 14th Amendment bill? What is there in that? So the black people were provided the freedom. ಕಪ್ಪು ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ they can mix with the people of the upper caste. They have all the opportunity. What the opportunities are provided to the upper caste had been provided to these people also after the amendment of 14th Amendment of the Constitution of the USA, United States of America. ಈ ಅಮೇರಿಕೆಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು 14ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ಆ ಕಪ್ಪು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿದೆ. ದಿಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ Ambedkar. So Ambedkar was influenced by all these things. The black people in America were provided the freedom, given the freedom. They were treated equal and they had the whole liberty. The same thing should happen in our country. B.R. Ambedkar thought. B.R. Ambedkar ಅವರು ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿನೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಏನು ಕಹಿಯಾದಂಥ ವಿಷಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗೆ, ಯಾವ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತು. ವೆನ್ he was influenced by the 14th Amendment of the Constitution of the USA. USAಯ ಸಂವಿಧಾನದ 14ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಈ
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿತು. ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನಾಯಿತು, he saw at once the parallel of the situation for the depressed class in India. ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಯಾರು ಯಾವ ವರ್ಗ ತುಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಇಲ್ಲ, they were not provided equality or liberty or fraternity or any other facilities, they were not provided. ಅವರು ಅದೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿನೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು. ಎಂಥದ್ದೋ ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅರೆಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದುಡಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿನೇ ಅವರ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು. they suffered lot because of the caste system in India. The caste system was very rigid in those days. They were not allowed to enter the temples, enter the village, and not provided them the drinking water from the well where these people were carrying the water from the wells. And they should not wear good dress. So ಈಗೆಲ್ಲ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಲಿ ಜನರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅಂಥ ಜನರಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನಸ್ಸು ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು. He conceived the idea of providing the freedom to our own people in India. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು. ಆನ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ಹೊಳ್ಳಿ ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಕೇಮ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅವರ ಹೆಸರು ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲೆ. ಅವರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ಲೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು, ವರ್ಗರಹಿತವಾದಂಥ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. He wanted that there should be classless society. ವರ್ಗರಹಿತವಾದಂಥ ಸಮಾಜ ಇರಬೇಕು. ಮೇಲ್ವರ್ಗ, ಕೆಳವರ್ಗ, ಕೀಳು ವರ್ಗ, ಯಾವ ವರ್ಗನೂ ಬೇಡ. ಇದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿರೋಧಿ. ಇದು ಕರೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬೇರೆ, ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ. ವರ್ಣಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವರ್ಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀವಿ. ಅವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ರಿಜಿಡ್, ದೆ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ರಿಜಿಡ್. ಆ ಶೂದ್ರನಾಗಿಯೇ ಉಳಿದ, ವೈಶ್ಯನಾಗಿಯೇ ಉಳಿದ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾನತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಅಂಥ ಒಂದು ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಈ ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ, ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವುಮನ್ ಹೂ ಫಾಟ್ ಫಾರ್ the education of women. She was the first female teacher of India. Born in Pune, married to this Jyotirao Phule. Both wife and husband tried their level best. They put their lot of efforts to uplift the society. ಎಲ್ಲ ದಲಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ತಿರುಗಾಡಿ ದಲಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ, ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲೆ, ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಎಂದೂ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲೆಯನ್ನು ಗಾಂಧಿಯ ನಂತರ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂದಿದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಥ ಬಿರುದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ tried their level best to uplift the society. They tried hard to bring equality, liberty and fraternity
ಅಮಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಯಾರು? ದ ವೋಟರಿ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ಲೆಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗಬೇಕು. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಹಿತ ಅವಳನ್ನು ದಾಸಿಯನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದೇವೆ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಾವ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ ತತ್ರ ರಮಂತೆ ದೇವಾ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಾಗ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯರ ತೀರ ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅವ್ರನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತದೆ, ಹಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ. We must remember them for their contribution. So, classes, society and women's uplift. ಏನು ವರ್ಗರಹಿತ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಲು ಇವರು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೇನು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಭಾವ. The first influence was the 14th Amendment, where the dark people got the freedom from the upper caste. That was the first influence on Ambedkar. The second influence is Jyotirao Phule, who tried hard for the classless society and upliftment of women. ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ವರ್ಗರಹಿತವಾದಂಥ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂಥ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸವಣ್ಣ ಯಾರನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟದ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಬಸವಣ್ಣವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನಲು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂಥ ಮುಖ್ಯ ಮಹನೀಯರಿವರು ಈ ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಫುಲೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ. ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. ದ ನೀಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಫಾರ್ಮ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ಸ್ ಮೈಂಡ್. ಇದರ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಥಿತಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೀತು. ಇವರು ಜ್ಯೋತಿರಾವ್ ಫುಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿತು. ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆನ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು devote all his time and talent for the amelioration of his underprivileged brethren. Underprivileged ಅಂದರೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಿಗಬೇಕು. ಮೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್. ಅಮೆಲಿಯೋರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರಿಗಾಗಿ? ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಬ್ರೆಟ್ರೆನ್. ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್, ಅನುಕೂಲತೆಗಳು, ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಈ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗಿತು ಅಂತೆ. ಸೊ ಹಿ ಯೂಸ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್, ತಮ್ಮ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಟೈಮ್
ತಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ಡ್ ಏನು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಟಚಬಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದೆಮ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಅಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಅವಕಾಶಗಳದಾವ ಆ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಈ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲವು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು, ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಬೈ ಸಚ್ ಆಸ್ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಏನು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದು ಥರ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಮೂಕನಾಯಕ ಅಂತ, ಮೂಕನಾಯಕ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾಕೆ ಮೂಕದಾರ? ಅವ್ರವ್ರಿಗೇನು ಹಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಅವರನ್ನು ತುಳಿತಾರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಮೂಕನಾಯಕ ಅನ್ನೋದು ಇವರ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ ಹೆಸರು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಭಾರತ್. ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಭಾರತ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ದೇ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಬೈ ದಿ ಅಪ್ಪರ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಮೇಲ್ವರ್ಗದ ಜನರಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರ ಒಂದು ದ್ಯೋತಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ, ಇದರ ಹೆಸರು ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಭಾರತ. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಸಮತಾ, ಸಮಾನತೆ. ವೇರ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಥೆಂಟಿಕ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ತುಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಿಂತವು ಈ ಮೂರು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು. ಮೂಕನಾಯಕ, ಬಹಿಷ್ಕೃತ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಮತಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಈ ಮೂರು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ವಾಯ್ಸ್, ದ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೇಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾರು ತುಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟಾರ ಜನರು, ಆ ತುಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾದವು ಈ ಮೂರು ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳು. These three newspapers became the great voice of the depressed class. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. Likewise, institutions set up by him, such as the Hitakarani Sabha and the Independent Labour Party. ಇವೆರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹಿತ ಆ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನರಿಗಾಗಿಯೇ ಇವು ಏನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡವು ಅಂತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಹಿತಕಾರಿಣಿ ಸಭಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕೇಮ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್. ಇವೇನಾದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಹನ. ಯಾವುದೋ ಇದರ ವಾಹನ, ಬದಲಾವಣೆಯ ವಾಹನಗಳಾದವು ಇವೆರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್. ಯಾವ ವಿಚ್ ವರ್ ಹಿತಕಾರಿಣಿ ಸಭಾ and the Independent Labour Party became the vehicles of change. During the same period, ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ was pioneering his epic reform of Indian society. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸಹಿತ ಭಾರತದ ಸಮಾಜವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. which included the uplift of depressed classes. ಅವರು ಸಹಿತ ತುಳಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಅಂತೇಳಿ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈಡ್ ಹಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಆಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹ್ಯಾಡ್ ನೇಮ್ಡ್, ಅವರಿಗೊಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರು, ಹರಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಸರನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರಿಗೆ ಹರಿಜನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವಿಶಾಲವಾದ ಹೃದಯ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ನಾವು ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಅನಿಸ್ತದೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ವಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಬಾಂಬೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ 1935. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಮೇಡ್ edifies contributions to the debates in the assembly on a variety of subjects. His flair, our ability for legislative work
became evident to the whole nation. ಪೂರ್ಣ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಬಾಂಬೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಆರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ 1935ನೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋದಾಗ ಆ ಬಾಂಬೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಂತಹ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಈತ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲೆಬಾಗಲೇಬೇಕು ಇಂಥ ನಾಯಕನಿಗೆ. ಇವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜ್ಞಾನ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಅನಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಯಾವ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾಳೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೀಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಟುಮಾರೋ. I wish you happy days for you. Thank you.